আনন্দম টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকের অজানা খবর, বিশেষ করে যে অজানা দেশ বিদেশের অজানা খবর, না জানা খবর, না বলা খবর, যেগুলো সচরাচর আপনাদের কাছে আসে না, সেগুলো নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এবং আজকে শুরুতেই আমরা যাব হচ্ছে লাদাখ। কারণ 25তম কার্গিল বিজয় দিবস আজকের দিনে, আজ থেকে 25 বছর আগে কার্গিলের যুদ্ধে ভারত জিতেছিল। পাকিস্তান দখল করে নিয়েছিল আমাদের বেশ কিছুটা অংশ, এবং সেখান থেকে তার রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল ভারতকে। সেই যুদ্ধে আপনারা জানেন যে প্রচুর আমাদের সেনা জওয়ান তারা শহীদ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে লাদাখে এই উপলক্ষে একটি ভাষণ দিয়েছেন। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী, শোনা যাক। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। কার্গিল বিজয় দিবসেই একটা সুখবর, ভারতীয় সেনা আগামীতে ঠিক কেমন হতে চলেছে, সেনাবাহিনীর চেহারা হবে কেমন, তারা লড়াই করবে কিভাবে, রোবট কি ব্যবহার হবে, দেখুন তো।
ট্রাভেল ব্লগার বনি আমিন তিনি নতুন দিল্লির শাহিনবাগ এলাকায় গেছিলেন। সেখানকার মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে যারা বেরিয়ে আসছে তাদের তিনি প্রশ্ন করেন যে তারা কোথা থেকে আসছে, কি বৃত্তান্ত। দেখা যায় যে শতকরা 90 জনই বাংলাদেশের মানুষ। তারা কোনোভাবে দিল্লিতে পৌঁছেছে এবং শুধু দিল্লিতে পৌঁছলেই নয়, তারা নানান কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। একটা ভিডিও আগে দেখুন, তারপরে বাকিগুলো। यहाँ पे पीछे जो आ रहे हैं लोग, आप सर कहाँ से हैं? मस्जिद से आया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के है। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल फ्री राशन पानी देते हैं? बांग्लादेश से आए नहीं मिलता? नहीं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? क्यों बताऊँ भाई? क्यों, मतलब आप बता नहीं सकते हम अगर हम आपसे पूछ? आपको क्यों बताऊँ? नहीं, मीडिया को नहीं बता सकते आप? मीडिया को क्यों चाहिए? क्यों, हम लोग जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं। मुझे बताना नहीं चाहता। ठीक है, मत बताइए। आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? नमाज से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश से? बांग्लादेश बांग्लादेश। हिंदुस्तान में रहते हैं? ना मुसलमान। फिर फ्री में खाना पानी मिलता है आपको यहाँ? फ्री? केजरीवाल फ्री देते हैं? नो नो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? I don't know Hindi. हिंदी नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम? बांग्लादेश। बांग्लादेश। कब आए हो इंडिया में? कितने महीने हो गए? हाँ? हाउ मेनी मंथ इन इंडिया नाउ? 20 days. 20 days. थ्रू विच मोड यू हैव केम? तारों के नीचे से आए, कैसे आए? Sorry. बाय प्लेन और बाय फेंस? यार। बाय एयर। आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहीन बाग में ही जॉब करता हूँ। आप शाहीन बाग से हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। हम पीछे। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से। कैसे आए हैं आप? फ्लाइट से आए हैं या फिर आप कैसे आए हैं? आप तारों के नीचे से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं आप? कैसे आए हैं? क्यों आएगा दादा? कैसे आए हैं? फ्लाइट से दादा। फ्लाइट से आए हैं। ये हिंदुस्तान में आए कितने दिन हो गए? वीसा के लिए आया है। कितने दिन? हाँ। सरकार फ्री में राशन पानी दे रही है? नहीं देती। केजरीवाल फ्री राशन पानी नहीं दे रहे? हम लोगों को क्यों देगा? आपको नहीं देते? आप कहाँ से? आप शाहीन बाग के रहने वाले हैं? यहाँ पे ज्यादातर संख्या जो है यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश से नहीं है, सब पश्चिम बंगाल से लोग हैं। पश्चिम बंगाल मतलब अगर कोई बंगाली बोलता है इसका मतलब ये थोड़ी कि बांग्लादेश से ही होगा, तो क्या बात है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने? बांग्लादेश से हैं आप लोग? कहाँ से आए? कौन से देश से आए? बांग्लादेश से। कैसे आए? हिंदी कम पूछ। ইন্ডিয়ান ভিসা এম্বাসি রোনা ভিসা পান 10টা থেকে 11টা লাইন হয়েছে গিয়ে এই অবস্থা। আমরা যেতেছি এখন ওই যে পিছে, ওই শেষের পিছে লাইন দেখতে। এদের মধ্যে কেউ এই সমস্ত বাংলাদেশিরা, এদের মধ্যে কেউ যারা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, তবে ভিসা যখন ক্যান্সেল হয়ে গেছে, পায়নি, তখন তারা কি করছে? তারা বিরিয়ানি বিক্রি করছে দিল্লিতে, দোকান খুলে বসে। কিন্তু তারা কেউই ভারতের নাগরিক নয়, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তাদেরকে রীতিমতো আরামে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তুমি ভিসা লাগিয়ে আসিয়া এখন বাদে তুমি এখন বাদ বেচতেছো, তাই নেই? বিরিয়ানি বেচতেছি। বিরিয়ানি বেচতেছো ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি বিক্রি করছে। প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সিলেটের ছেলে, দেখুন এই যে বিরিয়ানি। প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। চলুন পাহাড়গঞ্জে দেখলেন অনেকে কিন্তু ভিসার জন্য এসেও ফেসে যাচ্ছে, ভিসার জন্য এসে তারা রয়ে গেছে। এই লোক ভর জন্য এসে ব হয়ে গেছে। ভিতে ভিসা আর বতে হচ্ছে বিরিয়ানি। সে ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি এখন বিক্রি করছে। প্রিয় বন্ধুরা, তোমার দেশি লোক আসেনি এখানে? সিলেটের অনেক লোক আছে কেন? জি। তো তারা লন্ডন না যাইয়া তারা ইউরোপে যাই কিতার লাগি যায়? ইউরোপের ফেসিলিটি ভালো আছে, লন্ডনে তো বিষয়টা এখন কঠিন করে দিছি এর জন্য। রাইট, প্রচুর সিলেটিও এখানে আছে, এই রোডে আছে। সাব্বির, খুবই ভালো লাগলো তোমার থেকে এই কথাগুলো শুনে। জি, থ্যাংক ইউ। যেখানেই যাচ্ছি, যেদিকেই যাচ্ছি, আমি পেয়ে যাচ্ছি আমার বাংলাদেশ, সোনার বাংলার সোনার ছেলেদেরকে। সোনার ছেলে বললে কেমন হবে? ভালো হবে, খুব ভালো। সোনার ছেলের অর্থাৎ সোনার বাংলার সোনারা সব চলে এসেছে দেশ ছেড়ে। কোথায় যাবে সোনা? আমি পোল্যান্ডে যাওয়ার জন্য ফাইল সাবমিট করছি। ফাইল সাবমিট করেছো? জি। দেশের বাড়ি কোথায় গো? আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ। শোনা, তোমার কি নাম? আমার নাম মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া।
মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া। মোহাম্মদ যদি হয় সেখানে কি পুরো মোহাম্মদ লেখা নাকি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এমডি লেখা? পুরা মোহাম্মদ লেখা। আলহামদুলিল্লাহ, খুশি হলাম। আমার নবীজিকে সবাই সম্মানের সাথে যারা নামের আগে মোহাম্মদ লিখবেন আমি তাদেরকে ইজ্জত দেব, এবং তিনি পুরা নাম লিখেছে মোহাম্মদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি রোমানিয়ার যে কোন ভিসা, কোন দেশের? পোল্যান্ডের জন্য। পোল্যান্ডের জন্য এসেছে। দিল্লিতে প্রচুর বাংলাদেশি তারা ভিসার জন্য চলে এসেছে এখানে। প্রিয় বন্ধুরা, আরেকজন আছে। বাড়ি হয় তোমার ভাই? সিলেট। সিলেট নি তো সিলেটি মানুষ লন্ডন যায় গিয়ে, তুমি কিতা লাগি এখানে আইছো? যে আমি পোল্যান্ডের এম্বাসি থেকে ভিসা পাইছি গত পরশু দিন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। পোল্যান্ডের ভিসা পেয়ে গেছে গত পরশু। এটা কি আসল ভিসা নি না নকল ভিসা? জি না অরিজিনাল। তুমি যদি মনে কিছু না আলো, কত টাকা গেছে তোমার? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বাংলাদেশিরা এদেশে ঢুকছে কিভাবে? হয় অবৈধভাবে ঢুকছে, অথবা এদের অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে মেডিকেল ভিসা নিয়ে, অর্থাৎ চিকিৎসা করাতে দেশে এসেছে, এরকম একটা উপলক্ষ করে এখানে ঢুকেছে। ঢোকার পর কি করছে তারা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন জায়গাতে, এবং এখান থেকে পোল্যান্ড, জার্মানি, বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য ভিসার অ্যাপ্লাইও করে চলেছে। এই ভিডিওগুলো দেখতে দেখতে সত্যি আপনার মনে হবে যে আমাদের দেশটা আসলে কাদের জন্য বা কারা সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করছে স্পষ্ট বোঝা যাবে এই ভিডিওগুলো দেখলে। প্যারিস অলিম্পিক শুরু হয়ে গেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্য যেরকম ভাবে হয় সেটা হয়েছে। পাশাপাশি আজকে কোনো খেলাধুলো হয়নি বটে, আজকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটাই হয়েছে। আগামীকাল থেকে শুরু হবে খেলাধুলো ইত্যাদি। তো অলিম্পিকের শুরুর পাশাপাশি যে ঘটনাটা প্যারিসে ঘটেছে সেটা হচ্ছে সেখানকার একটি রেল রুটকে প্রায় 12 বিলিয়ন ইউরো যার খরচা হয়েছিল যে রুটটা তৈরি করতে, সেই 12 বিলিয়ন ইউরো তৈরি করা রেল রুট সন্ত্রাসবাদীরা সেটাকে পুরোপুরি সর্বনাশ করে দিয়েছে। মানে বলতে পারেন যে মানে কোনো ট্রেন তো চলছেই না। গার দু নর্থ, অর্থাৎ প্যারিসের যেটা বিখ্যাত স্টেশন উত্তর প্যারিস, সেই স্টেশনে প্রচুর মানুষ জমা হয়েছেন। তারা ট্রেন পাচ্ছেন না, কোথাও যেতে পারছেন না, মোটামুটি স্তব্ধ হয়ে গেছে প্যারিস রেল যাত্রা। প্রসঙ্গত আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে কিছুদিন আগেই, অর্থাৎ অলিম্পিক শুরু হওয়ার মাত্র 4-5 দিন আগে হামাসের তরফ থেকে একটা হুমকি ভিডিও ছাড়া হয়েছিল, যাতে আমরা দেখেছিলাম হামাস এই কথাটা বলেছিল যে যেহেতু ইহুদিদের অলিম্পিকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অতএব এই অলিম্পিক তারা রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে, প্রচুর মানুষের মৃত্যু হবে, রীতিমতো হুমকির সুরে হামাসের তরফ থেকে কথা বলা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে ট্রেন বন্ধ করে দিয়ে প্রথম অ্যাটাকটা হয়ে গেল, এরপর কি আরো অ্যাটাক আসতে চলেছে? চলুন নিয়ে যাই লন্ডন। আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগেই সেখানে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে এবং তাতে লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসছে। কিন্তু লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর, তারপর থেকে যা যা ঘটনা ঘটে চলেছে লন্ডনে, লিডসে, বিভিন্ন জায়গাতে যেসব দাঙ্গা হচ্ছে, যানবাহন পোড়ানো হচ্ছে, তার সবকিছুই করছে কিন্তু সে দেশের অভিবাসী মুসলমানরা, বিভিন্ন দেশ থেকে যাওয়া। এখানে একটা তথ্য আপনাদের দেওয়া খুব দরকার। শহীদ মালিক নামের একজন লেবার দলের সাংসদ, তিনি শপথ নেওয়ার পর একটা ভাষণ দিয়েছেন। সেই ভাষণে তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, শুরুই করেছেন বিসমিল্লাহ দিয়ে, ইত্যাদি দিয়ে শুরু করেছেন, এবং তারপর কি বলেছেন? তারপর তিনি বলেছেন যে 99 সালে একজন মাত্র মুসলিম এমপি ইংল্যান্ডে ছিল। তারপর এখন দেখা যাচ্ছে যে তারা সংখ্যায় যথেষ্ট বেড়েছে, এবং তার প্রত্যাশা, এই শহীদ মালিকের প্রত্যাশা, একদিন এমন আসবে পুরো সংসদটাই দখল করে নেবে মুসলমানরা, এবং সেই দাবি করে তিনি রীতিমতো জোরে সোরে ভাষণ দিয়েছেন। শোনা যাক। Bismillahirrahmanirrahim. Friends, Assalamu alaikum. Although I'm now Minister for Justice, working alongside the Lord Chancellor, Jack Straw,
who sends his good wishes. I was until 3 weeks ago Minister for International Development. It's also been a privilege working with Islamic Relief, Muslim Aid, Muslim Hands and many others. Come on, a round of applause for the Muslim NGOs. My work as International Development Minister has resulted over the next 3 years with the UK assisting Bangladesh to the tune of £370 million, Pakistan inshallah £480 million, Palestine inshallah £243 million, Yemen in excess of £100 million, not to mention Sudan and Somalia. I'm proud of the achievements of the Muslims of this country from '97. In 1997 we got our first Muslim MP. In 2001 we had 2 Muslim MPs. In 2005 we had 4 Muslim MPs. Inshallah in 2009-10 we'll have 8 Muslim MPs. In 2014 we'll have 16 Muslim MPs. At this rate the whole Parliament will be Muslim. But you know we've got 4 Muslim MPs, there should be 20 Muslim MPs in Parliament, and inshallah very shortly we'll see that. And I'm confident, as Britain's first Muslim Minister, that inshallah in the next 30 years or so we'll see a Prime Minister in this country who happens to share my faith. Today we're showing the true face of Islam. Our future in this country is very bright. Thank you very much. একটা পুরনো গান ছিল, লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন। এই লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন অর্থাৎ কিনা বিলেতের পতন কি শুরু হয়ে গেল, তা না হলে এরকম কথাবার্তা তো আসতে পারে না। চলুন যাই ব্রাসেলসে। বেলজিয়ামের পুলিশ সে দেশের বেশ কয়েকটি শহর থেকে, ব্রাসেলস, অ্যান্টওয়ার্প, এছাড়া লিগ, কুরাই এবং মেলিন, এই শহরগুলির থেকে অন্তত 9 জন ইসলামিক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের পরিকল্পনা ছিল অদূর ভবিষ্যতে একটা বড় সড়ো সন্ত্রাসী হামলা চালানোর। সৌভাগ্যবশত তারা আগেই ধরা পড়েছে। হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা সরকার দুর্দান্ত ঘোষণা করেছে। কিরকম? 7,51,55,000 টাকা তারা ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে 15,033 জন ইমামকে দিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, এখানেই শেষ নয়, একথাও জানিয়েছে যে এবছর 4 কোটি যে সমস্ত হজযাত্রীরা তেলেঙ্গানা থেকে যাবেন তাদের প্রত্যেককে একটা ভালো পরিমাণ অর্থ দিয়ে সহায়তা করবে সরকার। কংগ্রেসের এই নীতি চমৎকার নীতি, তাই না? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। हमारे अम्मी अब्बा को हज को भेजना है, तो उनके लिए कैसे पेमेंट के लिए कैसे जमा करना है? क्या बैंक लोन, क्या ज़मीन बेच के, घर बेच के, या मेहनत करके? भाई ने सवाल किया कि हज को किसी को जाना है तो पैसे कैसे जमा करे हज को जाने के लिए। तो बहरहाल वो अपनी हलाल रोज़ी के अंदर से पैसे बचाए, और अगर उतने पैसे हज के हो जाते तो जाए। वैसे हज की फ़र्जियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान के लिए कि उसके पास माल हो, साहिब निसाब माल हो उतना कि जिसमें हज को जाकर आ सकता है। अब बहुत सी बार होता है कि हज को जाने की ताकत नहीं होती आदमी की, पैसा नहीं होता है, और वो अपनी नफ्स पे बोझ डालकर उधार लेकर बैंक से उठाकर, देखिए कैसे जी सूद पर पैसा लिया जा रहा है हज के लिए। तो लिहाजा आप हलाल पैसा अपना जमा कीजिए, होता है तो हज को जाइए, पैसा नहीं जमा रहा तो हज मत कीजिए, इसलिए कि आप पे हज फर्जी नहीं हुआ। हज के लिए अमन वाला इलाका चाहिए, हलाल मतलब आपके पास माल चाहिए, उसके बाद औरत हो तो उसके साथ महरम चाहिए, बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब बहुत सारे लोग, मैंने देखा एक साहब मुझसे सवाल करने लगे, एक बैंक में मैनेजर थे नॉन मुस्लिम, कहा वो तुम्हारे पास बोले हज को बैंक से पैसा लेके जा सकते हैं क्या? मैंने कहा वहाँ पर सूद लेना देना दोनों हराम है। नहीं, बोले एक साहब ने पैसा लिए थे, हज को चले गए, उनका नंबर लग गया था, मैंने पैसा दे दिया, अभी 1 साल से मेरे को मिले नहीं। बोले बहुत मैं परेशानी में आ गया, इसलिए कि बैंक ने मेरा गला पकड़ लिया, चूंकि मैंने अपने पर्सनल श्योरिटी पे दिया था और वो आदमी मिलता नहीं। मेरे को लगा धार्मिक काम को जा रहा, देंगे, आज तक नहीं दिया। एक तो लोन लेके हज करना ये गलत, उस पर आप गैर मुस्लिम को देखिए उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उससे 2 लाख लोन लिया और वो बेचारा फंस गया। बैंक मैनेजर एक गाँव में था छोटे से। আজমগড় সুপ্রিম কোর্ট যখন বলছে যে দোকানের সামনে মালিকের নাম লেখা চলবে না, কেন তার পরিচয় প্রকাশ করতে হবে, এই ব্যাপারে যখন সুপ্রিম কোর্ট রীতিমতো স্টে অর্ডার দিয়েছে, ভার্ডিক্ট দিয়েছে, তখন যোগীজি অর্থাৎ কিনা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি একটা দারুণ সিদ্ধান্ত দিলেন। তিনি বললেন যে ঠিক আছে, নাম বলতে হবে না তো,
নাম জানানো যাবে না, ঠিক আছে আমি নামটাই বদলে দিচ্ছি। যে নাম ছিল আজমগড়, সে আজমগড়ের নাম হতে চলেছে আগামীতে বীর সাভারকর নগর। অর্থাৎ নাম বলতে হবে না, কিন্তু নাম বদলে দেওয়া যাবে, এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যোগীজি। ওয়াশিংটন ডিসি, এবারে সম্ভবত ডেমোক্র্যাট দলের থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে চলেছেন কমলা হ্যারিস। কিন্তু কমলা হ্যারিসের মুখে হঠাৎ করে হামাসের তীব্র নিন্দা শোনা গেল। তিনি কি বললেন? হামাসকে তিনি বললেন যে সমস্ত রকম সন্ত্রাস চালাচ্ছে হামাস, তারা ইসরায়েলিদের পণবন্দি করেছিল, তারা বহু নারীকে ধর্ষণ করেছে, তারা অনেককে হত্যা করেছে ইত্যাদি। হঠাৎ এমন কড়া কথাবার্তা হামাসের প্রসঙ্গে বলতে শোনা গেল কমলা হ্যারিসকে। Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. On October 7, Hamas triggered this war when it massacred 1,200 innocent people, including 44 Americans. Hamas has committed horrific acts of sexual violence and took 250 hostages. There are American citizens who remain captive in Gaza. Sagi Deko Hen, Hirsch Goldberg, Poland, Idan Alexander, Keith Siegel, Omer Nutra, and the remains of American citizens Judy Weinstein, Gad Haggai, and Itai Hen are still being held in Gaza. I have met with the families of these American hostages multiple times now. কমলা হ্যারিস যখন এইসব কথাবার্তা বলছেন হামাস প্রসঙ্গে, তখন প্যালেস্টাইনের লোকজন হামাস প্রসঙ্গে কি বলছে চলুন একটু প্যালেস্টাইন থেকে ঘুরে আসা যাক। সেখানে লোকজন ইহুদিদের সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে, ইসরায়েল কি পৃথিবীর মানচিত্রে থাকবে না থাকবে না, তাদের বক্তব্য কি? তারা কেউই চায় না ইসরায়েল থাকুক, ইসরায়েল দেশটাকেই উড়িয়ে দিতে চায় তারা। একজন ব্লগার তিনি ওখানে গিয়েছিলেন, গিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট ভিডিও করেছেন। সেই ভিডিওগুলোর মধ্যে একটা ভিডিও আমাদের হাতে এসেছে, তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রত্যেকের বক্তব্য একসঙ্গে, প্রত্যেকের বক্তব্য যে আমরা কোনোভাবেই ইসরায়েলকে পৃথিবীতে দেখতে চাই না, অর্থাৎ ইহুদিদের আমরা ঘেন্না করি, পরিষ্কার বলছে। দেখুন সেই ভিডিও। For months now, millions of people around the world have been chanting Free Palestine. Well, I've decided to see Palestine. Welcome to the Wild West Bank. Are you supportive of Hamas? Yes. Yes, of course. Yes. Are most Palestinians? Yeah. Palestinian people like Hamas. I'm with the resistance. Did you see the videos they posted of what they did on October 7th? Everything. And you're okay with all that? With everything they did. They killed innocent Israelis. They killed... Yes, No. they did. No. Yes, they did. Give me a picture for rape. Do you think Hamas should release the Israeli hostages? No. 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 Nothing name Israel. There's nothing named Israel? Yeah. The Quran mentions Israel over 100 times. Is Palestine mentioned in the Quran? No. No. The murders Hamas did on October 7th, is that okay? Yes. They have the right to do it. The problem is not Hamas. We should look at the bigger picture. They are living under occupation. But Israel left Gaza in 2005. Sure? What does Intifada mean? Violent. And neither one of us were born anywhere near 1940. We have to deal with the reality today. No. No, don't deal with the reality today. Britain brought all the criminal Jews since 1948. They can go back. Holland, Iraq. Most of those places they were kicked out of. Jews have not been killed or exposed to any struggle or any violence. Not Almost in every country in the Middle East. No. No, that's true. Educate yourself. If they are kicked, it's because of their own actions. What did they do besides being Jewish? They steal, they do all awful deeds. Does anyone here hate Hamas? In the U.S., it's a big movement right now. Queers for Palestine. Are you supportive of that? No. We don't have it. You don't have gay people here? No. No.
It's like an alien. It would not be accepted. No, to be honest with you, no. Do you want to live with the Israelis in peace? Or No, I want one state solution. No Israel. So no more Israel? Yes. Israel wiped off the map. فلسطين فقط. We should delete Israel. So you would not be okay with a two-state solution? Of course not. Israelis prisoners when they released from Gaza, they was smiling. You think that these people are genuinely smiling after being held hostage? They're scared for their life. Who put this in your brain? I think you're in denial about Hamas. So Hamas implements strict Sharia law. It looks like in Ramallah, at least, you're free to show your hair. Would you want Hamas to be in charge? They would allow for elections. Why Haven't not? had elections in Gaza in 20 years. That's a fact. Maybe people there want them. Thanks for watching this report. It truly is a wild, wild West Bank. Peace in the Middle East. দেশ বিদেশের অজানা খবর, না জানা খবর, না জানানো খবর, সেগুলো আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার সোমবার। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। অনুরোধ থাকলো আনন্দম টেলিভিশনকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। আনন্দম।